प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાંથી જોઈશું સ્કંદ પંચમ, પાંચમો સ્કંદ, અધ્યાય 26. જેના માટેનો શ્લોક છે નારકીય લોક કા વર્ણન. નારકીય લોકનું વર્ણન નામનો અધ્યાય છે. અધ્યાયનું નામ શું છે? નરકીય લોકનું વર્ણન. શ્લોક સંખ્યા 18. 17 પણ એવો જ છે. બેવ આપણે જોઈશું, કારણ કે પ્રકૃતિ કેટલી કઠોર છે અને એ આપણને આના પરથી ખબર પડશે કે પ્રકૃતિ કેટલી કઠોર છે. તો શું ભગવાન એટલા કઠોર છે? આવું કેમ ભગવાન કર્યું? આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શ્લોક સંખ્યા 18. યહ તું ઇહા असंविभज्य अस्नाति यत्किंचन उपंतम अनिर्मित पंचयज्ञः वायस संस्तुतः स परत्र कृमि भोजने नर्क अधमे निपत्य
निपतति सत्सहस्रयोजने कृमिकुंडे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिः एव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनः यावत् तत् अप्रहुत એટલે बिना बाटे और बिना दिए हुए भोजन आ महत्वपूर्ण है। अप्रहुत अदह अनिर्वेशम आ पण महत्वનું છે। अनिर्वेशम आत्मनम यातयते पीड़ा पहुँचाता है। श्लोक થોડોક ભારી છે, હું એકલો વાંચીશ ખાલી ને પછી આપણે અનુવાદ વાંચીશું। યસત્વ ઇહ અસંવિભાજ્ય સંતિ યત કિંચનોપનતમ અનિર્મિતઃ પંચયજ્ઞો વાયસ સંસ્તુતઃ સપ્રત્ર कृमिभोजने नरकधामे निपतति तत्र सत्सहस्रयोजने कृमिकुंडे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमानः कृमिभोजनो यावत् तत् अप्रत्यप्राहुतदो निर्विषम आत्मनम यातते। अनुवाद है, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 9 लाख योजन यानी 80 लाख मील विस्तार वाला कीड़ों से भरा एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों का भोजन ग्रहण करता है और ये कीड़े उसे खाते हैं, मतलब परस्पर एक बीजा ने खाए। यदि वह पापी मृत्यु के पूर्व अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तो કેટલા વર્ષ લગીન નરકમાં પડ્યો રહેશે ભાઈ? કોણ જો આમાં બે વસ્તુ છે, અપ્રાહૃત એટલે જેણે કંઈ મળે છે, પ્રાપ્ત થાય છે, કંઈ ભોજન પ્રાપ્ત થાય છે, ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે પણ પ્રાપ્ત થાય છે તે એ બીજાને વેચતો નથી, બીજાને આપતો નથી અને પંચયજ્ઞમાં અર્પિત નથી કરતો અને જો ખાઈ જાય તો એને નરકમાં જવું પડશે। એ નરકમાંથી ત્યારે બચી શકે જો એણે પ્રાયશ્ચિત કર્યું હોય તો। પ્રાયશ્ચિત કેવું છે તે આગલા 6ઠા સ્કંદમાં, આ 5મ સ્કંદ છે, 6ઠમ સ્કંદમાં આ વસ્તુ બધા નરકનું વર્ણન સાંભળી પરીક્ષિત રાજા બહુ જ દુઃખ અનુભવે છે કે જીવોની આવી દશા થાય છે। એક નરકમાં શેરડીનો રસ જેમ પીલે તેમ જે મનુષ્યએ પાપ કર્યા હોય, અમુક પ્રકારના પાપ, તેને એવા મશીનમાં પીલવામાં આવે। આપણને શેરડીના રસની જેમ પીલી નાખે તો શું થાય?
હે અમિતભાઈ, શું થાય? પછી એક વખત નહીં પીલે, લાખો હજારો વર્ષ લગીને પીલાયા કરીએ આપણે. દરેક જણ જઈને આવ્યું છે આપણામાંથી. નવસારીમાં જેટલા જણ છે એટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારના નર્કમાં આપણે જઈને આવ્યા છે. આમાં શું છે, કોઈને ભૂખ લાગે તો કોઈ ખાઈ લે ને, ભાઈ ભૂખ લાગી હતી એટલે ખાઈ લીધું. પણ ખાઈ લઈએ તો નર્કમાં જવાનો વારો આવે. એવી રીતના ખવાય નહીં. અરે ભૂખ લાગી તો ખાવું તો પડે ને. હે અત્યારે કેવો માહોલ બની ગયો છે. બધા વિચારે કે હું કાના લસણ વગરનું, લગ્નમાં જાય તો કે કાના લસણ વગરનું છે એ તો ખવાય ને, કોઈક વખત તો ખવાય ને. ખવાય એમ બોલે છે કે નથી સાંભળ્યું કે નહીં સાંભળ્યું તમે? મોટે ભાગના ઇસ્કોનના ભક્તો, સ્વયં ભક્તિ વિકાસ સ્વામી ગુરુ મહારાજ છે આપણા, એમના પણ અમુક ભક્તો આવું વિચારે છે ને આવું કરે છે. વિચારે છે તો ખરા જ, ને સાથે સાથે અમલમાં પણ મૂકી દે છે. હે કે લગ્ન ગયા તો આપણે શું ખાવું, ભૂખા રહીએ. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ જો તમે એક વખત એમણે કેરી ખાઈ લીધી ભોગ લગાવ્યા વગર ભગવાનને. હે અને એ કેરી એમણે ખાઈ લીધી તો આજીવન એમણે કેરી ખાધી નહીં. આજીવન એને માટે કેરી એણે બંધ કરી. ને આપણે વિચારીએ કે એક વખત ખાઈ લઈએ તો શું થાય. ઘણા લોકો વિચારે કે આ નારાયણનો પ્રસાદ, એ લોકો તો બહુ સ્વચ્છતા જાળવે. શું જાળવે? સ્વચ્છતા. એકચ્યુઅલી લગ્નમાં મોટા મોટા લગ્ન હોય, બહુ જ ભારી છે અત્યારે. કોઈ પણ મજદૂર, ઇવન ભક્તો પાસે કામ લેવું ભારી છે. ભક્તો પણ આટલું જ્ઞાન હોવા છતાં ભક્તો પાસે જો કામ લેવું ભારી હોય તો જે અભક્તો છે એની પાસે કામ લેવું કેટલું ભારી હોય. બિલકુલ કોઈને પરવા હોતી નથી કામની. કોઈ સમર્પણની, જેને ત્યાં કામ કરે છે એના માટે ત્યાંના વ્યક્તિને માટે સમર્પિત થઈને મારે કાર્ય કરવું જોઈએ એવી લાગણી રહી નથી. એટલે જ્યારે લગ્નનું કિચન હોય ત્યારે શેઠ કેટલી મગજમારી કરે કારીગર લોકો તે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ બોસ છે, કેટરર્સ છે, તો એ કેટરર્સનો બોસ કારીગર સાથે મગજમારી કરે ત્યારે કેટરર્સ જેમ તેમ સ્વચ્છતા જાળવશે. પણ કોણ મગજમારી કરે? કયો શેઠ મગજમારી કરે આજે? કોણ મગજમારી કરે? કારણ કે ભક્તોને પણ જો જરીક આમથી મગજમારી, આ કેમ વ્યવસ્થિત નહીં મૂક્યું, આ કેમ વ્યવસ્થિત નહીં મૂક્યું, આ કેમ વ્યવસ્થિત નહીં કર્યું, એવું કહેશે તો એને પણ ખોટું લાગી જશે. જેની ચેતના જાગૃત છે એને ખબર છે કે વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ બધું, એવી જાગૃત ચેતનાવાળા ભક્તો ખોટું લગાવે છે. આગલા વખતે હતું માનની ખોટું લાગે એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ શું થાય? મિથ્યા અહંકાર હાય છે. શું છે? મિથ્યા અહંકાર હાય છે. તો ભક્તોને ખોટું લાગી જાય કારણ કે મિથ્યા અહંકાર હાય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું, જે વ્યક્તિનું મિથ્યા અહંકાર હાય છે, હું પ્રેમનો ખજાનો ખોલવા આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રેમનો, બધાને હું અંદર તરબોળી દઈશ, બધાને વરસાદ વરસાવી દઈશ, પણ એ વ્યક્તિને હું વંચિત રાખીશ જે મિથ્યા અહંકારી છે. એટલે લોકો એટલા માટે આ શ્લોકની આમ નીકળવું ભારી છે. ત્રિણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીન માનદેન કીર્તનીય સદા હરિ. આ શ્લોકને બાયપાસ કરીને કોઈ ભક્ત ભગવાનના ધામમાં જઈ શકશે. કોઈ વિચારે કે હું આમથી શોર્ટકટ લઈ લઉં, આમથી શોર્ટકટ લઈ લઉં, એ થવાનું નથી. એ શ્લોક થકી પસાર થવું જ પડશે. એટલે અને કીર્તનીય સદાહારી, કોઈ વિચારે કે હું માળા વ્યવસ્થિત કરું એટલે મારામાં એટોમેટિક આ ડેવલપ, એના માટે પ્રયત્ન નથી કરવાના એ ગુણ ડેવલપ કરવા માટે. પણ એને વિચારે કે હું માળા કરીને આ ગુણ ડેવલપ કરી લઈશ તો એ ગુણ ડેવલપ થવાના નથી. જ્યાં લગીન એ નમ્રતા નહીં કેળવે ત્યાં લગીન માળા જ નથી બરાબર થવાની એની. કારણ કે અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કીર્તનીય સદાહરી સુનિચે ત્રિણાદપી ત્રિણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના. જ્યાં સુધી આ વિકાસ નહીં કરીએ
ત્યાં સુધી કીર્તનીય સદાહારી નહીં થવાનું. એટલે બેવ પરસ્પર થયું. નમ્રતાનો ગુણ પણ વિકાસ કરવાનો છે, માળાહારી થશે, માળાહારી થશે, નમ્રતાનો વિકાસ ગુણ પરસ્પર છે. અહીંયા જેમ કીડો બની જાય છે, શું બની જાય છે? નર્કમાં કીડો બની જાય છે. કયા નર્કમાં? 8,000 યોજન જેનો વિસ્તાર છે, 9 લાખ યોજન જેનો વિસ્તાર છે, એવા કૃમિ ભોજન નામના નર્કમાં કૃમિ બની જાય છે. કૃમિ એટલે શું? જીવાત, જંતુ. ખાલી કેટલું કરવાથી? ખાલી ખાઈ લેવાથી, ભોજન કરી લેવાથી. તો આપણે ઘણા લોકો પાઉં લઈ આવે, ખબર છે? પાઉંભાજી ઘરે ખાય ને, પાઉંભાજી લઈ આવે ને પાઉં વેચાતા લઈ આવે કે આ નારાયણના પાઉં છે, એ લોકો બધી સ્વચ્છતા જાળવે. પણ એ ભોગ થોડા લગાવેલા છે, એ ભોગ લાગેલા નથી. અને ઘણા લોકો શું કરે? ખમણ લઈ આવે રેડીમેડ, અને કે આપણે તો વઘાર્યા ને, આપણે ત્યાં વઘારીને ભોગ લગાવ્યા ને. ઘણી વખત મને અહીંયા ખાવાનું મન નહીં થાય, પ્રસાદ આપણે ત્યાં મને પ્રસાદ લેવાનું મન નહીં થાય. કેમ નહીં થાય ખબર છે તમને? માતાજીને હું ખાસ કહેવું, કેમ નહીં થાય ખબર છે મને? કારણ કે હું જોઉં છું કે પ્રેમથી નથી રંધાયેલું. એકચ્યુઅલી બહુ હાઈ જે કંઈ હોય તે, કારણ કે હું ઝીણી ઝીણી માટે બહુ ચેતના જેની હાઈ હોય તે બધું પકડે, હે ને? પેલી ગાયની ચેતના, ઢોરની ચેતના વીક હોય, લાકડી મારે તો એ જતું રહે, પણ થોડીક વારમાં ભૂલી જાય ને પાછું આવે. પણ જેની જાગ્રત ચેતના છે એ ભૂલશે નહીં. વારંવાર આવું થાય તો એ વારંવાર આવશે. એટલે જ્યાં લગીને એમ દેખાય નહીં કે બહુ પ્રેમથી રાંધે છે, પ્રેમથી અંદર બહુ બધું નાખ્યું, પ્રેમ હોવો જોઈએ. ભગવાન અસ્નામી, ભક્તિ ઉપહતામ અસ્નામી. ભગવાન ત્યારે સ્વીકારે જ્યારે એ પ્રેમપૂર્વક રાંધવામાં આવેલું હોય. ઘણા લોકો થમ્સઅપ પી લે, ભક્તો. ઘણા લોકો હવે તમે આ ધીમે ધીમે એમાં શું એક દિવસ તમે એમાં નહીં રહેશો. આવી રીતના બાંધછોડ જો આપણે કરીશું તો એક દિવસ આપણે ભક્ત રહીશું, દીક્ષિત ભક્ત રહેશે નહીં, એનું પતન થઈ જાય. એક ભક્ત હતા, એનું નામ પ્રસાદમ પ્રભુ, નામ જ પ્રસાદમ પ્રભુ. શું હતું? પ્રસાદમ પ્રભુ. પ્રસાદમ પ્રભુનો કંઈ અપરાધ થઈ ગયો એટલે ધીમે ધીમે ભક્તિમાં આવતા બંધ થઈ ગયા. પછી માંસાહારની નશો કરવાનું શરૂ કરી દીધું, અને ધીમે ધીમે નશો કરતાં વ્યભિચાર શરૂ કરી દીધો. વ્યભિચાર કરતાં એક દિવસ એમને કીધું ચાલો હવે માંસાહાર પણ કરી દેવું. એમાં હું ભક્તિથી તો તૂટી ગયા, ભક્તિથી દૂર થયા એટલે બધું શરૂ થયું. એક માંસ લેવા ગયા, અને માંસ લઈને આવ્યા, ઘરે માંસનો ટુકડો કાપતા ગયા હતા, કંઈ કારણસર લપસીને પડ્યા ને બધી આંગળી કપાઈ ગઈ. પેલો કોઈ તો આવે ને કાપવાનો, માંસ કાપવાનો, એ પોતાની આંગળીમાં વાગી ગયો. પછી મંદિરે જાય, બહુ દુઃખ થાય એને, અને બધા પાટો બાંધીને મંદિરે જાય છે. ત્યારે ભક્તોને કહે કે આજે હું ભગવાને મને 2 પાપમાંથી તો છોડ્યો, મુક્ત કર્યો, પણ પછી હું વધારે પાપ માંસાહાર કરવા ગયો એટલે ભગવાને તરત જ મને પાપનું ફળ આપી દીધું અને મને પાપ કરતાં અટકાવ્યો. તો ઘણી વખત ભક્તો શું વિચારે? આ ચાલશે, નહીં ચાલે. કોઈ એક વખત ખાઈ લીધું તો એમાં શું? માતાજીએ કાલે મને, શ્યામસુંદરી માતાજીએ મને કીધું એટલે બીજા લોકોએ ખાધું. આવું શ્યામસુંદરી માતાજીની આ આદત છે. સામેવાળાની એમાં શું થઈ ગયું? સામેવાળાની તરફેણ કરે, કોઈ બી હોય તે પેલાની તરફેણમાં કરે. એટલે ભાઈ જે એના મમ્મી હતા એવી જ એ, તો એમાં શું થઈ ગયું? એક વખત ખાઈ લીધું તો એમાં શું થઈ ગયું? પણ એક વખત ખાઈ લીધી એ ધીમે ધીમે આદત પડી જાય કે નહીં પડી જાય? મેં એક ઉદાહરણ હમણાં વિચારતો હતો કે એક વખત મનમાં આ ભાવ આવે એનાથી આપણે ક્યાંથી ક્યાં જતા રહીએ, ખ્યાલ આવે ને? તો એવી રીતે પ્રકૃતિ કેટલી ક્રૂર છે. બીજો અહીંયા આના આગલો શ્લોક છે, એ બી પ્રકૃતિ કેટલી ક્રૂર છે એ બતાવે. પરમેશ્વર કી વ્યવસ્થા से
खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। चूसे माकड़ पड़ी जाए ने पथारी में अँ जू पड़ी जाए, पेली गाय ने पेली शू के तीतर शू के गाय ने लगी जाए तेने बधु ईतड़ी लगी जाए बधी ये बधु लोही चूसवा वाली बधा जीवात है। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता। तो आ बधी जीवात ने ये ज्ञान नहीं कि हूँ आनु लोही पीऊँ छूँ आने दुख थाय छे कि उनकी काटने से मनुष्य को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों, अँ उच्च श्रेणी मनुष्य की बात करी एटले भक्त तो आवी ज जाए अंदर है, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों तथा यथा ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप से होती है। अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक होता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप नामक नरक में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद उड़ा देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणी को। तो बे वस्तु तमे जो तो बीजा बधा नरकનું વર્ણન છે એ તો આમાંથી આપણે બચી શકીએ, પણ આ બેમાંથી બચવું તો બહુ ભારી કહેવાય ને। આપણે ઘણી વખત શું કરીએ, મારી પણ એ થોડીક ટેવ છે, એ પણ મારે ઘણી વખત હું બહુ મસ્ત ફ્રૂટ જોઈ લઉં ને તો એમ જ ખાઈ લેવું। એકચ્યુઅલી એક ફ્રૂટ ખવાય પણ એ ભગવાનને ભોગ લગાવવું પડે, એમ ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગર નહીં ખવાય। એટલે એ હું ખાઈ લઉં, એક મોઢામાં મૂકી દેવું, પછી પાછું રિયલાઇઝ થાય કે આ મારે ભોગ લગાવ્યા વગર ખવાઈ ગયું। તો પછી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જેવો હું તપસ્વી તો નથી, પણ મારે પણ એટલે મારામાં આ ફરક લાવવો જોઈશે। એવી રીતે દરેક વ્યક્તિએ ફ્રૂટ પણ ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગર ખાવું નહીં જોઈએ, કારણ કે એ પણ ખાઈ શકાય એવું નથી કીધું, અહીંયા છૂટ છે એમ। અને મચ્છર અહીંયા કરડે તો મચ્છરને પણ મારી નહીં શકાય। એક વખત પ્રભુપાદ હરિશૌરી પ્રભુ એમના સેવક છે અને એ હંમેશા પ્રભુપાદની પથારી તૈયાર કરે રાતે સૂવા પહેલાં, ને પ્રભુપાદ 1.5-2 કલાક જ ઊંઘે રાતના। એટલે હરિશૌરી પ્રભુ ધ્યાન રાખે કે એને મચ્છરદાની લગાવેલી હોય, અને જ્યારે પ્રભુપાદ સુવાના થાય ત્યારે પ્રભુપાદ જ્યારે એ મચ્છરદાનીની અંદર જાય ત્યારે કોઈ મચ્છર નહીં હોય એનું એન્શ્યોર કરે, પાકું કરે કે કોઈ મચ્છર અંદર રહી નથી ગયું, નહીં તો પ્રભુપાદને આખી રાત ઊંઘ આવશે, 2 કલાકની ઊંઘ, તેમાં પણ બરાબર ઊંઘ લેવાશે નહીં। એટલે ઘણી એક વખત પ્રભુપાદ જોઈ એવી રીતના ચેક કરતાં અંદર મચ્છર રહી ગયેલું હતું। તો હરિશૌરી પ્રભુ એક નેપકિન લઈ અને આમ ઝાપટે એટલે પ્રભુપાદને મનમાં ગુસ્સો આવી જાય એક વખત, પણ પછી શું થાય કે પેલું મચ્છરને પકડીને બહાર નાખે અને મચ્છર ઉડીને ભાગી જાય, તો પ્રભુપાદ શાંતિ અનુભવે કે બચી ગયું એમ ખ્યાલ। તો પ્રભુપાદ ચિંતિત હતા। એક વખત એક મંદિરના અધ્યક્ષે પેલું શું કહેવાય એને દવા પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવે કિચનમાં, એટલા ગરમ થાય ને એને ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ એટલા ખીજવાય કે આ તમે લોકો સફાઈ નથી કરતા, એના લીધે થઈને આ બધી જીવાતો થાય, અને પછી તમે પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવો છો, તમે આને સાફ રાખો। તો ભક્તે આવી બાબતમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ। આપણે ત્યાં અંગીરા મુનિ ક્યાં ગયા? અંગીરા મુનિ પછાડી ચશ્મા પહેરીને દેખાતા નથી। તો તમે બધા અહીંયા સવારે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરે, પછી
બધું શૃંગારનો સામાન આમ દૂર બધું ફેંકી દેવું છો. એવું માતાજીઓનો વિડીયો બનીને મારા પર આવ્યો આજે, બહુ બધા માતાજીનો. આને પહેલાં બી આવેલો હતો, ત્યારે મારે તમને કહેવાનું રહી ગયું. આ ત્રીજી વખત આવ્યો એટલે મેં તમને કહું છું કે એ ત્યાં ડબ્બા ડસ્ટબિન રાખવાના. ડસ્ટબિન ઘટે તો મને કહેવું તો બીજા 2 મારી પાસે બહુ બધી ડોલ છે કલરની. 10 વચમાં લાવેલો, અત્યારે મેં ગણી હમણાં જઈને તો 6 જ રહેલી છે, બાકીની 4 તે પહેલાં 2-3 હતી અને હું 10 લાવ્યો એટલે 13 બહુ ડોલમાંથી હવે 6-7 જેવી ડોલ રહેલી છે. હું કાલે પાછો લેતો આવીશ. તો એ ડસ્ટબિનમાં નાખી દેવાનું અને ડસ્ટબિનમાં તમે નાખી દેશો તો આ ધનાધ્યક્ષ પ્રભુ છે ને આપણે ત્યાં, ક્યાં ગયા છે, આવેલા છે ધનાધ્યક્ષ, બહુ સારી સેવા કરે છે. હા, 1 નંબરનું એનું સિન્સિયર કામ. સવારે એ 7 વાગે એટલે લાગી જાય અને એનું જે કામ છે ડસ્ટબિન ખાલી કરવાનું નિયમિત રૂપે કરે. શું કરે? નિયમિત રૂપે કરે. પેલો જય કયા છે? જય આવેલો છે. જય બીમાર છે. આમના લગ્ન હતા બ્રિજેશના. પછી રાતે પેલી કામવાળી પાસે તો બપોરે બધું કામ કરાવી લીધું આપણે, મોટી બધું કચરું વીણાવી લીધું. પણ પછી જે આ મંડપ હોય માયરું ને માયરુંની ફરતે બધી ખુરશીઓ ને એ બધું હતું, તો ત્યાં બહુ બધું કચરો અને આ બધી ગ્લાસ પ્લાસ્ટિકના ને એવું બધું ધોળાયેલું હતું, બધા ફૂલ ને એવું. તો 6 વાગે અજોડું થયું, 6:30 તે મેં જોયું અહીંયા તો બહુ ગંદકી છે, એટલે આને સાફ કરવું જોઈશે એમ. એટલે મેં કીધું કે ચાલો હવે આજે ભાગવતનો ક્લાસ પતે પછી આપણે સાફ કરી નાખીશું. પછી ભાગવતનો ક્લાસ પત્યો અને હું બહાર જોવા ગયો તો સાફ થઈ ગયેલું. એટલે મેં કીધું આ ઓટોમેટિક કેવી રીતે સાફ થઈ ગયો? એટલે મેં નિકુંજને કીધું ધનાધ્યક્ષે કરેલું હશે. ફોન લગાવની, એને લાગ્યો નહીં. પછી એને પૂછ્યું લાગ્યો ત્યારે કે એનો આવ્યો ત્યારે, તો કે મેં નથી સાફ કર્યું. પછી ખબર પડી 2 દિવસ પછી કે જયે સાફ કરી નાખેલું. તો એવી રીતે વ્યક્તિએ જ્યારે ગંદકી જોઈ તો સાફ કરી નાખવું જોઈએ. સારું કહેવાય. હવે આવા ગુણ હોવા જ જોઈએ, અને સારા ગુણ કહેવાય. તો આપણે હવે જોઈએ, ઉંદર આવે મંદિરમાં તો આપણને એમ થાય કે આ ઉંદર બહુ હેરાન કરે છે, તો આપણે ઉંદરને મારવાની દવા લગાવીએ તો લગાવી જોઈએ. ઘરમાં લગાવી શકાય ઉંદરને મારવાની. ઘણા ભક્તો, એટલા ભક્તો અશુદ્ધ. હા, એટલે હું તમને એ કહેતો હતો પહેલાં કે તમે દરેક મોટા લગ્નમાં જાઓ તો ત્યાં જે પણ કારીગર બધા કામ કરે ને તે ભાંગની ગોળી પીને કામ કરે. મોટા લગ્ન હોય, 1000, 2000, 3000 માણસના રસોડા હોય ને, ત્યારે એ બધા તપેલા જે ફેરવવાના હોય ને તેને સ્પેશિયલ બોમ્બેથી મંગાવે માણસો. આ તો મારો એક નિયમ છે કે હું જેટલા બી લગ્નમાં જાઉં એટલા લગ્નમાં આપણે તો કંઈ માનતા જ નહીં હોય, પણ હું બધે આંટો મારીને ઓબ્ઝર્વ કરું. દરેક લગ્નમાં રસોડામાં જાઓ, કોણ કેવી રીતના ખાય છે, કોણ કેવી રીતના પીરસે છે, રસોઈ કેવી રીતના બનાવે છે, અને બીજો બધો પ્રોગ્રામ બી કેવો થાય બધું જ જોઈ લેવું દરેક લગ્નમાં. અને દરેક લગ્નમાં જઈને પૂછું આ ડીશ કેટલાની છે, આ માણસ કેવી રીતે આવ્યા, એવી રીતના બી પૂછું બધાને. તો મેં જેટલા બી મોટા લગ્નમાં જોયા તો એ મોટા લગ્નમાં શું કરે કે એક સ્પેશિયલ ગેંગ હોય છે. જેમ ધાબુ ભરે ને ઘરમાં ત્યારે એક ગેંગ આવે 40 માણસોની, 50 માણસોની, એ 2-3 ટીમ હોય સિટીમાં, એ 2-3 ગેંગ જ ધાબા ભર્યા કરતી હોય. તે રીતના મોટા ટપેલા ફેરવાવાળી ગેંગ હોય. બોમ્બેમાં બધા એવા હટ્ટા કટ્ટા માણસો હોય. તે લોકો આવે, અફીણની ગોળીઓ ખાય અને ભાંગની ગોળીઓ ખાય. અને જે હવે અફીણની ગોળી ખાઈને, ભાંગની ગોળી ખાઈને જે કામ કરતા હોય અને શેઠને વિકલ્પ નથી, ખ્યાલ આવ્યો ને. અને આજે એવું થઈ ગયું કે લોકો ઇન્દ્રિય ભોગને કારણે શક્તિ હાસ થાય, ખબર છે ને. અમારા ઘરમાં બી અસર આવી ગઈ છે એવું મને લાગે છે કે મોબાઈલને જે જોવાની ટેવ છે ને એના લીધે આપણી જે ચપળતા ને કામ ફટ દઈને પતાવવાની જે વૃત્તિ હોય ને તેમાં રૂકાવટ આવી જાય. આપણને કોઈ વ્યક્તિ ચપળતાથી કામ નહીં કરતો એટલે આપણને ખબર જ પડી જાય કે એ ઇન્દ્રિય ભોગમાં લિપ્ત છે. તો
ઇન્દ્રિય ભોગનું એટલું બધું હેવી પ્રમાણ થઈ ગયું છે. હવે બધાની અમુક લોકો મારા પ્રવચનની નિંદા કરે કે વેદ વ્યાસ આસન પર બેસીને આવા શબ્દો પ્રભુ પ્રવચનમાં બોલે. પણ એ લોકો આટલા મૂર્ખ છે હોતા હોય છે કે સ્વયં પ્રભુપાદ પણ એ ઓપનલી પ્રવચનમાં બોલેલા હોય છે. બીજા બ્રહ્મચારીઓ પણ એના પ્રવચનમાં આટલું ઓપનલી કે જ્યાં લગીને કોઈને કીએ નહીં ત્યાં સુધી કોઈને કેવી રીતના ખબર પડે. છતાં હું નથી બોલતો અત્યારે નથી બોલવું હવે. તો એ લોકોએ બીજા પ્રભુપાદના આવા પ્રવચનો સાંભળ્યા નથી અને પોતાની આવી વૃત્તિથી અપરાધ કર્યા કરે. શું કર્યા કરે? અપરાધયુક્ત મેન્ટાલિટી પોતાની હોય છે ને બીજાનામાં અપરાધયુક્ત મેન્ટાલિટી જગાડે. ખોટું કહેવાય એ. તો શું પોઈન્ટ બનાવતો હતો? હા, આટલી બધી ઇન્દ્રિયો ભોગમાં એ લોકો એટલે પ્રમાદી બની ગયેલા કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રમાદી વ્યક્તિ. 16મો સ્કંદ 17મો સ્કંદ અધ્યાય તમે વાંચશો ભાગવતમનો તો વ્યક્તિની કેવી પ્રમાદી અને આળસુ માણસ કેવા હોય એ તમને ખબર પડશે. તમોગુણી વ્યક્તિ. તો આવી અસરને લીધે કોઈ પણ લગનની વસ્તુ આપણે કે આ દૂધની વસ્તુ છે, તમે એ તો ખાઈ શકો ને, એમ કહે આપણને. શું કહે? દૂધની વસ્તુ છે તે તો તમારે ખાઈ શકાય ને. એટલે હું કહું હા ભાઈ ખાઈ શકાય દૂધની, પણ હું આ જનરલી કોઈ દિવસ કંઈ લગ્નમાં ખાતો નથી, કારણ કે શુદ્ધતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોતું નથી. પ્લસ ભોગ લગાવેલો નહીં હોય. શું નહીં લગાવેલો હોય? ભોગ. એટલે નોર્મલી 100% એવોઇડ જ કરી દઈએ આપણે. એટલે હું કરું, અહીંયા લગ્નમાં જાઉં, ટિફિન લઈને જાઉં, ટિફિનમાં ખાઈ લેવાનું આપણું, અથવા મમરાને એવું લઈને જઈએ ત્યાં થોડુંક ટમેટાને એવું કાપી અને ભેલ બનાવી ભગવાનને ઓફર કરીને ખાઈ લેવાનું. ત્યાં લગ્ન પેલી બાજુ ચાલ્યા કરતા હોય. તો આવી રીતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કોઈ નારાયણનું નહીં ખવાય, કોઈ ખમણ રેડીમેડ લાવીને નહીં ખવાય. અહીંયા કેટલી ક્રૂરતા છે એનું વર્ણન થયું. તો પ્રસાદ જે વિતરણ છે એનો બહુ મહિમા છે. પ્રસાદ જ હંમેશા ખાવો જોઈએ ને પ્રસાદનું વિતરણ કરવું જોઈએ. જો આપણે પ્રસાદનું વિતરણ નથી કરતા તો પણ આપણે નર્કમાં જશું. આપણે ભગવાનને ભોગ નથી લગાવતા તો પણ આપણે નર્કમાં જશું. અહીંયા બહુ મસ્ત દેહૂતિ માતા દેહૂતિને કપિલદેવ પેલું કરે છે. આ લગભગ મેં પ્રવચન એક વખત લીધું છે મોર્નિંગ ક્લાસમાં. મને એવું યાદ આવ્યા કે હું આના પર પ્રવચન આપી જ ચૂક્યો છું. ખબર નહીં. 29 સ્કંદ 29મો અધ્યાય અને 24મો શ્લોક, જેમાં કહે છે માય ડિયર મધર, ઇવન ઇફ હી વર્શિપ્સ વિથ પ્રોપર રિચ્યુઅલ્સ એન્ડ પેરેફેનેલિયા, જો પ્રોપર યથારૂપે ભગવાનની કોઈ પૂજા કરે છે, બધા ધાર્મિક નિયમોનું પાલન કરીને બધા જે પણ ઓફરિંગ કરવાનું છે એ, પણ a person who ignores my presence in all living entities never please me by worship of my deities in the temple. જે વ્યક્તિ ભગવાનની બહુ સારી રીતે પૂજા અર્ચના કરે છે, બધા નિયમોનું પાલન કરે છે, પણ એ વ્યક્તિ બીજાના શરીરમાં પરમાત્મા રૂપે હું રહેલો છે એવું જોઈ નહીં શકતો, તો એ વ્યક્તિ મને કદી સંતુષ્ટ કરી શકશે નહીં. તો આપણે પ્રસાદ વિતરણ કરવાનું છે એટલા માટે કે દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા પણ છે. એના હૃદયમાં પરમાત્મા એટલા માટે છે કે કારણ કે પરમાત્મા એનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, અને એનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે એટલે આપણે એ પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે પણ પ્રસાદ વિતરણ કરવું જોઈએ. અહીંયા પરપોટમાં બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. ઇંગ્લિશમાં હું વાંચીશ કારણ કે બધા ભાગવતમાં. This gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasadam. એટલે this gratitude and love of God, આ આગળ બીજું સમજાવેલું છે કે આ કૃતજ્ઞતા અને ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ એ શુદ્ધ ભક્ત બતાવે છે બધા જીવો પ્રત્યે. કેવી રીતે? એ પ્રસાદ વિતરણ કરીને.
ખાસ કરીને જે મંદિરની મંદિરમાં પૂજા અર્ચના જે છે એમાં એનો એક અભિન્ન ભાગ છે પ્રસાદ વિતરણ. એટલે દરેક વ્યક્તિ જે મંદિરે આવે એને પ્રસાદ વિતરણ થવું જ જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને? એક વખત હરિસોરી પ્રભુના મધર ફાધર પ્રભુપાદને મળવા આવે. પ્રભુપાદ સાથે એમ તો વિરોધી હોય, બહુ વિરોધી હોય, પણ ધીમે ધીમે પ્રભુપાદની ફેવરેબલ થઈ જાય અને પછી પ્રભુપાદ સાથે વાતચીત કરવા આવે ત્યારે બહુ પ્રભાવિત થાય પ્રભુપાદને. અને પછી એ જ્યારે જતા રહે છે ત્યારે પ્રભુપાદ પૂછે છે ભક્તોને કે તમે એમને પ્રસાદ આપ્યો? તો ભક્તો કહે નહીં, પ્રસાદ આપવાનું તો રહી ગયું. તો પ્રભુપાદ બહુ ગરમ થાય કે તો પછી બધો ફાયદો શું થયો અહીંયા એને આવ્યા તેને. એટલે કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા બે ત્રણ શ્લોક જોઈશું આપણે હજી. આમાં બીજો એક આંત્યલીલાનો શ્લોક છે જેમાં પેલો એ પણ આપણે સવારે જોયેલું જ છે. આ બધું જોયેલું જ છે, મને ખ્યાલ છે. તમે નહીં હશું, કોઈ નહીં હશે, કોઈ બીજા હશે, પણ યાદ નહીં રહ્યો મને. હું આ બોલેલો છું એવું મને યાદ છે. હે? હા, રેન્ડમલી કીધેલું હોય. શું પોઈન્ટ બનાવતા હતા? હા, 3-4 અહીંયા જોશું. એટલે ટેમ્પલ, હા, એટલે એક વ્યક્તિ આવે સામાજિક કાર્યકર્તા પ્રભુપાદને મળવા. અને પ્રભુપાદ, આપણને ખબર છે પ્રભુપાદને કોઈ પણ વ્યક્તિ 4 પ્રકારના ચમત્કારમાંથી પ્રભુપાદે 2 પ્રકારના ચમત્કાર કર્યા. બુદ્ધ ભગવાન 3 પ્રકારના ચમત્કારનું વર્ણન કરે છે. કયા કયા? એક છે કોઈ અષ્ટસિદ્ધિનું પ્રદર્શન કરી શકે, એ એક થઈ. સિદ્ધિનું પ્રદર્શનથી ચમત્કાર કરે. આમ કરીને તમને દાડમ આપી દે, આમ કરીને તમને સોનું આપી દે, તો એ ચમત્કાર થયો ને. એ ચમત્કારમાં આપણે ઇસ્કોનના ભક્તો બિલીવ કરતા નથી. બીજું ચમત્કાર છે સામેવાળાને તમે જોવો એટલે એની અંદર આખું એનું હૃદય જાણી લેવું. સામેવાળો શું છે એનું પાછલું બેકગ્રાઉન્ડ તમને ખબર છે. તો પ્રભુપાદ આ જાણતા હતા. પ્રભુપાદના એવા બહુ બધા ડીલિંગ્સ છે જેમાં પ્રભુપાદ સામેવાળાનું માઇન્ડ રીડિંગ કરી લે છે. એ આપણે ભક્તોની બધી યાદ છે એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે. અને ત્રીજું છે જે વ્યક્તિ સામેવાળી વ્યક્તિની જે અવસ્થા છે એ અવસ્થા પ્રમાણે એને ધીમે 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 આત્મસાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન કરી અને ભગવાનના ધામ તરફ વાળવો. તો એ દરેક ભક્ત કરી રહ્યા છે. પણ એ યાદ રાખવું કે ડાયરેક્ટ તમે ગમે તેમ બોલી દેવું, ઓ જે પશુ સમાન છે આ નથી જાણતો, હા પશુ સમાન છે, પણ તમારે પેલો ભાઈ ઉઠીને ચાલવા માંડે. ખ્યાલ? તો આ સામાજિક કાર્યકર આવે પ્રભુપાદને મળવા, તો પ્રભુપાદ ટીપ ટોપ ટાઈ સૂટ બૂટ પહેરેલું હોય તો પ્રભુપાદ મૈથુન જીવનની વાત છેડી મૂકે એની સાથે. અને પ્રભુપાદ કહે કે જે વ્યક્તિ મૈથુનમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે તે કૂતરાની મેન્ટાલિટી કહેવાય નહીં. તો પેલો વ્યક્તિ કહે કે પણ પ્રભુપાદ મને તો સેક્સ લાઈફમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો કે તો તમારી મેન્ટાલિટી કૂતરા જેવી કહેવાય. એકદમ સ્પષ્ટ બોલે છે. તો કે હોઈ શકે મારી મેન્ટાલિટી કૂતરા જેવી, પણ મને સેક્સ લાઈફ ગમે છે. એમ કરીને એ ઊભો થઈને ચાલવા માંડે. તો પ્રભુપાદ વિચારે છે કે આને મેં એટલું નફટાઈથી કીધું પણ આ વ્યક્તિ સમજવાલ નથી. એટલે યાદ આવે કે પ્રસાદ આપો એને, પ્રસાદ આપો. તો પ્રસાદ આપવાનું કહે એટલે એક ભક્ત જરા દોડતો લાવીને ફટ દઈને હાથમાં ગુલાબજાંબુ મૂકી દે, આખું બધા ચાસણી સહિત. તો પેલો વ્યક્તિ આમાં બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે, સૂટ બૂટની અહીંયા લગીને બાય આવેલી હોય તો વિચારે કે હવે આને ખાવું કેવી રીતે. તો કે નહીં, પેલો કે હું આને લઈ જાઉં છું. પ્રભુપાદને થયું કે બહાર ફેંકી દે. નહીં અહીંયા ખાઈ જાઓ. નહીં હું લઈ જાઉં છું. તો આમ કરી આમ ખાવા જાય તો બધી ચટણી અહીંયા સૂટ પર ઢોળે છે. પણ પહેલી વખત ખાધેલું હોય તો બહુ મસ્ત લાગે એને, અને બહુ મસ્ત લાગે એટલે પછી ખાઈને બધું આમ ચાટવા માંડે. એટલે પેલો કહે કે પ્રભુપાદ બીજું મળશે મને? તો કે હા ઓફકોર્સ મળશે જ ને તમને. તો બીજા ભક્ત દોડતા જઈ આવે, બીજા દળિયામાં લાવીને 2 ગુલાબજાંબુ બીજા એને દળિયામાં આપે. અને પછી પેલો ભાઈ જતો હોય તો પ્રભુપાદ કે અહીંયા જ ખાઈ જાઓ. નહીં એમ કે મને રમની અંદર ગળ્યું નાખીને ખાવાનું બહુ ભાવે.
રમની અંદર આ લોકોને ખબર નહીં હે રમ એટલે દારૂ એક પ્રકારનો કોઈ સ્ત્રીને એટલે એક પ્રકારનો દારૂ છે જેને રમ કહેવાય. એમ કે એમાં નાખીને મને ખાવાનું બહુ ભાવે. પ્રભુપાદ કે નહીં નહીં અહીંયા જ ખાઈ જાઓ. નહીં એમ કે હું રમમાં નાખીને ખાઈશ. પણ પછી ભક્તો એને સમજાવે એ ત્યાં જ ખાઈ જાય. તો એવી રીતે જ્યોર્જ હેરિસન છે, એક વખત પ્રભુપાદને આ બધું પેલા લખે છે એટલે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ડાયરીમાં લખેલું છે. તો જ્યોર્જ હેરિસન મળવા આવે પ્રભુપાદને. તો પહેલાં શું કરે ભક્તો પ્રભુપાદને લંડન મેનોર મંદિર છે ને, કોઈ સાંભળ્યું લંડન મેનોર મંદિર? 20 એકરનું મંદિર છે. એ આ જ્યોર્જ હેરિસને પ્રભુપાદને ભેટમાં આપેલું. તો એ જ્યોર્જ હેરિસન મળવા આવે. બીટલ કંપનીનો માલિક છે. જે રીતના આ નામ શું પેલો મરી ગયો તેનું નામ માઇકલ જેક્સન હતો 80ના દાયકામાં, એવી રીતના 70ના દાયકામાં જ્યોર્જ હેરિસન હતો ગાયક કલાકાર, અને બહુ પ્રસિદ્ધ હોય. અને ખાસ કરીને ઇસ્કોન બહુ પ્રસિદ્ધ થયું એની લીધે, અને એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ખાસ કરીને રહ્યું, અને એના લીધે એ સમયમાં પ્રસિદ્ધ બહુ થઈ ગયું ઇસ્કોન. તો એ જ્યોર્જ હેરિસન મળવા આવે તો પ્રભુપાદ નક્કી કર્યું આને બહુ જ પ્રસાદ ખવડાવવો છે. એટલે પ્રભુપાદ સામે બેસે અને પ્રભુપાદ પેલો જરાક એક આઈટમ લાવે. હમણાં આપણે ગયેલા ને, આ બંગાળી સ્ટાઇલ છે આવી. ઉજ્જૈન ગયેલા ત્યારે પેલા ભાઈ આપણને કેવું ખવડાવ્યું, એક લાવે, પછી થોડીક વાર પછી બીજી આઈટમ લાવે, પછી આપણે થાય કે ચાલ આટલું ખાઈ લેવું, પછી ત્રીજી આઈટમ લાવે, પછી પેટ ભરાઈ જાય, પછી ચોથી આઈટમ લાવે, પાંચમી આઈટમ, છઠ્ઠી આઈટમ લાવ્યા જ કરે, અને આ બધી ખવાય નહીં. એટલું બધું ખવડાવે, અને એ બી ધીમે ધીમે પ્રેમથી ખવડાવે. તો એવી રીતના જ એ પ્રભુપાદ એવી રીતના જ્યોર્જ હેરિસનને ખવડાવે. લાવે બસ બસ પ્રભુપાદ નહીં. પ્રભુપાદ કે અમે તને ઘરે મૂકી જાઉં. એટલું ખવડાવ્યા કરે. તો એ જ્યોર્જ હેરિસન એટલા એનાથી પ્રસન્ન હોય પ્રભુપાદ બહુ, એટલે આવી રીતના પ્રભુપાદ એને પણ પ્રસાદ આપે. એક વખત મંદિરમાં એક ઉત્સવ હોય માયાપુરમાં ઉત્સવ હોય ને પ્રભુપાદ પેલું લોટસ બિલ્ડિંગ પર ઊભેલા હોય ને બહાર બહુ શોર બકોર થતો હોય પછાડી. તો શોર બકોર થતો હોય તો પ્રભુપાદ જોવા જાય છે કે શેને લીધે એટલો બધો શોર બકોર થાય છે. તો એ જે ઉત્સવમાં આ પડિયા પ્લેટ આવે ને એને શું કહે, પત્તલમાં એંઠો પ્રસાદ બધો નાખી દીધેલો હોય. એ એંઠો પ્રસાદ ત્યાંના ગરીબ લોકો ખાવા માટે તરપડતા હોય. આ બાજુ કૂતરો ખેંચે ને આ બાજુ પેલા છોકરાઓ ખેંચે. એટલે પ્રભુપાદને એ દ્રશ્ય જોઈ અને એટલું બધું રડે છે, પ્રભુપાદ રડવા માંડે છે, અને એટલું બધું હૃદય દ્રવી જાય છે કે કેટલી ભૂખ મરી છે અહીંયા. એટલે પ્રભુપાદ પછી બધા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટને લેટર લખે. શું લખે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરના 10 માઇલના રેડિયસમાં ભૂખો નહીં રહેવો જોઈએ. આપણા ઇસ્કોન મંદિરના 10 માઇલ રેડિયસમાં કોઈ ભૂખું નહીં રહેવું જોઈએ, એવી રીતના લખે. એવું જ એક વખત થાય જ્યારે આ કુંભ મેળો હોય ને, એવી રીતના કુંભ મેળોનું આયોજન થયેલું હોય. તો કુંભ મેળામાં પ્રભુપાદ જાય તો પ્રસાદ વિતરણની વ્યવસ્થા બરાબર નહીં હોય. પ્રસાદ વિતરણની વ્યવસ્થા નહીં હોય બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ બધાને જણાવે કે આપણા મંદિરમાં પ્રસાદ એ એટલા બધા લોકોને તમારે નિયોજિત કરવા જોઈએ. શું કરવા જોઈએ? પ્રસાદ માટે થઈને બધા ભક્તોને રાખવા જોઈએ છે તમારે. અને જે હંમેશા પૂરી, હલવો, શાક 4-5 આઈટમ બનાવે. 3 થી 5 આઈટમ હોવી જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે અને ભરપેટ ખાવાનું મળવું જોઈએ. તો એટલા માટે આ બહુ જરૂરી છે કે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણા મંદિરમાં પણ હંમેશા ભક્તો કે પ્રભુપાદ પણ લક્ષ્મી સેવા રૂપિયા ક્યાંથી આવશે એમ. પ્રભુપાદ કે લક્ષ્મીપતિ છે આપણી સાથે, કૃષ્ણ ભગવાન ગમે તે આયોજન કરી દેશે. એટલે આપણે જે શરૂ કરશું હિન્દુ પહેલાં કે મરઘી પહેલાં ન ચાલે. આપણે કહીએ કે તમે માળા કરો તમારું બધું ઓકે થઈ જાય. નહીં, મારું બધું ઓકે થઈ જાય તો હું માળા કરું, એમ નથી થવાનું. આપણે પહેલાં શરૂ કરવું પડે. એટલે આપણે પહેલાં પ્રસાદ વિતરણ શરૂ કરી જવો જોઈએ. જે પણ ભક્ત મંદિરમાં આવે એના માટે પ્રસાદ જો આપણે કરીએ તો પ્રભુપાદની કૃપા ઓટોમેટિક આપણે પર આવશે. એટલા માટે 3-4 જણા પ્રસાદ બનાવવાવાળી 3-4 જણાની એક ટીમ હોવી જ જોઈએ જે વારંવાર પ્રસાદ બનાવે, અને એ પણ પ્રેમથી બનાવવી જોઈએ.
જો એને આ જેમ ગાંધીજી જતા હતા ટ્રેનમાં જતા હતા ગાંધીજી, અને પેલા ભાઈએ સાઉથ આફ્રિકામાં નીચે ઉતારી મૂક્યા એને, ખ્યાલ ને? તો એણે હું દિલમાં લાગી આવ્યું કે આ તો બહુ અન્યાય કહેવાય, અને એને આખું અંગ્રેજો વિરુદ્ધ આંદોલન શરૂ કર્યું, લાગી રહ્યા, ખ્યાલ ને? એવી રીતે અહીંયા એક બા હોસ્પિટલ છે કેન્સરની, બા છે ને કેન્સરની, તો એના મમ્મી મરી ગયા કેન્સરમાં, એટલે એને એમ થયું કે કોઈ વ્યક્તિ કેન્સરમાં મળવો જોઈએ નહીં. તો પ્રભુપાદે આવું જોયું, અહીંયા સાંભળીએ આપણે વારંવાર, તો આપણામાંથી એવા ભક્તો બનવા જોઈએ કે પ્રભુપાદે કીધું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રસાદ વગર નહીં રહેવો જોઈએ, બસ મારે પ્રસાદ ખવડાવવો છે, હું એના માટે તૈયાર છું, ખ્યાલ ને? એવું લાગી આવવું જોઈએ. આપણું રીડિંગ ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે આપણે રીડિંગ કરીએ અને આપણને તરત જ એમ થાય, એટલે હું કંઈ મારા વખાણ કરતો છું એવું નથી, પણ ત્રિભંગાનંદ પ્રભુ મને એવું કહેતા, તમારું હિયરિંગ ને રીડિંગ ખતરનાક છે. દામોદર પ્રભુએ બી મને કીધું તમારી અંદર જે, એટલે હું થોડોક ઇન્દ્રિય ભોગમાં લિપ્ત છું, પણ એ ભાવના દબાઈ જાય છે ઇન્દ્રિય ભોગને, ઇન્દ્રિય ભોગની વૃત્તિને કારણે. પણ જે એક વખત અહીંયા મેં ક્યાં આવી કોન્શિયસ ડેવલપ થાય છે ભગવાનની ચૈતન્ય મહાપ્રભુની મહાકૃપાથી. 2 દિવસ પહેલાં જ મેં ક્યાંક વાંચ્યું, તો એણે મને એમ કીધું કે તમારી અંદર જે વૃત્તિ છે ને, એવી વિરલ વૃત્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી જ જાગૃત થાય. પણ એને મેં એ જાગૃત થઈ એને મેં આ ન્યાય નહીં આપેલો કહેવાય. હું મારું જ કહું છું, જો એ વૃત્તિ મારામાં એણે જોઈ, પણ એ વૃત્તિને મેં ન્યાય આપ્યો હોતે તો કંઈક બીજું જ હોતે, પણ એને મેં ન્યાય નહીં આપ્યો એવી વૃત્તિને, એટલે વેડફી નાખેલી કહેવાય. જેવી રીતના બહારના લોકો સારી ધન સંપત્તિ હોય પણ ભક્તિ નહીં કરે, તો એ સારી ધન સંપત્તિ વેડફી નાખેલી, એવી રીતના મારથી વેડફાઈ ગયેલું. પણ હવે મેં સંકલ્પ કર્યો છે કે હવે જે 20-25 વર્ષ મારા જીવનના બાકી છે તેમાં હું એ વેડફેલું છે તેને હું વેડફવા નહીં દઈશ ને એને ન્યાય આપીશ એ વૃત્તિને. તો એવી રીતે દરેક વ્યક્તિને જાગૃતતા થવી જોઈએ કે બસ પ્રભુપાદ આવું કહે છે, રીડિંગ કરીએ ત્યારે મારે કરવું છે. તો અહીંયા શું કહે છે? ઇટ ઇઝ નોટ that one should create a temple in his private apartment or a private room, offer something to Lord and then eat. એવું નથી કે દરેક વ્યક્તિએ બધાએ પોતાના ઘરમાં એક મંદિર બનાવવું જોઈએ અથવા એપાર્ટમેન્ટમાં એક મંદિર બનાવવું જોઈએ, ભગવાનને ઓફર કરીને ખાવું જોઈએ. નહીં, એવું નહીં. અહીંયા પ્રભુપાદ શું કહે છે? ઓફકોર્સ આ સારું છે, આ કે ભગવાન માટે લગાવીએ, ભોગ લગાવીએ અને ખાઈએ, એ પશુ વૃત્તિથી સારું છે, પણ આ પૂરતું નથી એમ કહે છે. ઓફકોર્સ ધેટ ઇઝ બેટર દેન સિમ્પલી કુકિંગ ફૂડસ્ટફ્સ એન્ડ ઇટિંગ વિધાઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વન્સ રિલેશનશિપ વિથ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ. પીપલ હુ એક્ટ ઇન ધીસ મેનર આર જસ્ટ લાઇક એનિમલ્સ. જે લોકો આવું કરતા જ નથી ને ખાઈ જાય તે તો પશુ છે. એટલે જે ભોગ લગાવીને ખાય છે તે પશુ કરતાં બહેતર છે, પણ એ પૂરતું નથી. બટ ધ devotees who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity, and as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. એટલે વ્યક્તિએ બીજા જીવ પ્રત્યે દયા બતાવવી જ જોઈએ. એણે પોતાની સમકક્ષ હોય એની સાથે મિત્રતા કેળવવી જોઈએ, એમથી નીચી કક્ષાના હોય એના પર દયા બતાવવી જોઈએ, અને એની ઉચ્ચ કક્ષાના હોય એને માન આપવું જોઈએ. વન શુડ એક્ઝિબિટ હિઝ કમ્પેશન ફોર ઇગ્નોરન્ટ લિવિંગ એન્ટિટીઝ બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ પ્રસાદ. તો કોઈ વ્યક્તિ બીજા પ્રત્યે દયા ક્યારે બતાવી શકે? પ્રસાદનું વિતરણ કરવાથી. એકચ્યુઅલી કોઈ અહીંયા ગમે એટલું આવે તો એને ખબર નહીં પડે, ફિલોસોફીને એમાં ખબર નહીં પડે. ખબર પડશે, પણ કૃષ્ણ એની પ્રસાદ રૂપે સૌથી કૃપાળુ છે. ભગવાન કૃષ્ણનું એક રૂપ છે પ્રસાદ રૂપ. શું રૂપ છે? પ્રસાદ. અને એ કૃપાળુ રૂપ છે જેને દ્વારા કોઈ પણ વ્યક્તિને કૃપા પ્રાપ્ત થાય,
છતાં અમુક લોકો જે પ્રસાદ નથી લેતા. નહીં અમે નહીં. એટલે આ વસ્તુ આપણે નગર સંકીર્તન કરવા જઈએ ત્યારે કીર્તન એને કાનમાં પહોંચાડી છે એ પણ પ્રસાદ છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ એ પણ પ્રસાદ છે, પણ સાથે સાથે એને ખાવાનું સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું આપીએ પ્રસાદ રૂપે એ સૌથી વધારે કૃપાળુ છે. કેમ? કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાની લે, કીર્તન નહીં સાંભળે, પણ પ્રસાદ તો લે ને. અને પ્રસાદ એટલે એક વ્યક્તિએ ભગવાન પ્રભુપાદને પૂછ્યું, પ્રભુપાદ આપણે આ સિમ્પલી વન્ડરફુલ જે તમે કહો છો એ લોકોને અહીંયા મંદિરમાં આવે ત્યારે આપીએ તો શું થાય? તો પ્રભુપાદ કહે યુ આર વન્ડરફુલ, ટેમ્પલ ઇઝ વન્ડરફુલ, અને સિમ્પલી વન્ડરફુલ જેને આપીએ છીએ એ પણ વન્ડરફુલ થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે કે તમે જેને આ પ્રસાદ આપો છો એ પણ તમારી જેવો થઈ જશે. એટલા માટે પ્રસાદ દરેક વ્યક્તિને આપવો જોઈએ. તો શું કહેતો હતો? હા, અહીંયા બીજી પ્રસાદનો મહિમા આગળ ગાયો છે. એટલા માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રસાદ ટુ ધ ઇગ્નોરન્ટ માસ. એટલા માટે આપણે જ્યારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જઈએ તો આપણે ઘરે પણ આપણે જોઈએ છે, સિંધીના ઘરે આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જઈએ ત્યારે લોકો આપણને બિસ્કિટ આપે, ચોકલેટ આપે, સૂકો મેવો આપે. દરેક સિંધીને ઘરે 90% સિંધીના ઘરે હું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા ગયો તો એ દરેક કંઈ ને કંઈ આપે. ઠીક છે, પણ આપણે શું આપવું જોઈએ? પ્રસાદ. એટલે આપણા ઘરમાં હંમેશા 2-3 દિવસ ચાલે એટલો પ્રસાદ રાખવાનો, અને એ જેવો ખતમ થાય એટલે બીજા 2-3 દિવસ થાય એટલે રાખવાનો. આપણે જ્યાં કંઈ જઈએ, આપણે કોઈ વ્યક્તિ મળે, જે પણ આપણા કોન્ટેક્ટમાં આવે એને આપણે પ્રસાદ આપવો જોઈએ. અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અસર બી આપણે જોઈએ છીએ, બહુ જબરજસ્ત થાય છે. જ્યારે વ્યક્તિ કહે કે નહીં મારે નથી લેવી, પણ એને આપણે જ્યારે પ્રસાદ આપીએ, પહેલાં પ્રસાદ આપી દેવાનો, લેવ પ્રસાદ આપી દઈએ એટલે એ સાંભળવા તૈયાર થઈ જાય અને એ લઈ લે છે. દાન લેવા જઈએ ત્યારે પણ એક ટીમ હોવી જોઈએ કે જે દાન ઉઘરાવે. જેમ કે આજે પેલા ભાઈ નામ શું, જિગ્નેશભાઈ પેલું આપણા ડિસેમ્બર સુધીનો, એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધીનો હિસાબ પ્રસ્તુત કરવાના હતા. મને એણે મોકલાવ્યો, પણ મેં જોયું એમાં બહુ થોડીક ક્ષતિઓ મને લાગી. તો એમણે અત્યાર સુધીના હિસાબમાં 72 લાખ રૂપિયા આવક થઈ, નહીં 62 લાખનો ખર્ચો થયો. 62 લાખની આવક થઈ, 62 લાખની મોટી 62 લાખની આવક થઈ અને 72 લાખનો ખર્ચો થયો. એટલે એ 10 લાખ જે ઘટ્યા તે ક્યાંથી આવ્યા? તે જય ગોવિંદદાસ પ્રભુ પાસેથી આવ્યા. એમ એણે મને હિસાબમાં બતાવ્યું. ને એકચ્યુઅલી મારા હિસાબ પ્રમાણે 15 થી 20 લાખ મારા છે. એટલે રવિવારે અમે બેસવાના છીએ અને રવિવારે બેસી અને એ જોઈ લઈશું. અને જેને કોઈને બી બેસવું હોય, આ હિસાબ આવતા શુક્રવારે બતાવશે. પછી જેને મનમાં બેસતું નહીં હોય તો એ વ્યક્તિ એનું માઇન્ડ ક્લિયર કરી લે બેસીને એની સાથે, અને માઇન્ડ ક્લિયર થઈ જશે તો એને ડાઉટ નહીં રહેશે. જો ડાઉટ રહેશે તો બીજા 5 જણને દાન આપતા હશે એને પણ એ ભ્રમિત કરશે કે દાન નહીં આપવાનું. આપણે પદાર્થ આપી દેવાના. એટલે પદાર્થ આપી દેવો તેનો વાંધો નથી, પદાર્થ આપો, સાથે સાથે દાન પણ આપવું જોઈએ. હવે આ જ મહિનામાં, આ જ વર્ષમાં આપણને કરોડ રૂપિયા જેવી જરૂર છે. ક્યાંથી લાવીશું? એટલા માટે તમે જુઓ સર્વદર્શન, તમે જુઓ તમારા પ્રચારમાં થોડાક, જેમ કે આ દ્રષ્ટિ મેં વિચારેલી જ નહીં હતી. મહાપ્રભુ આ દ્રષ્ટિ જબરજસ્ત રાખે. એણે જોયું કે વિશ્વજીત લગ્ન કરવાનો છે, એની ચેતના બ્રહ્મચારી રહે એવી નથી રહી, લગ્ન કરશે. તો એણે તરત જ વિચાર્યું કે ઓકે ચાલો આ લગ્ન કરશે ને ફૂલ ટાઈમ મંદિરમાં હું રાખીશ, અને ડોનેશન કલેક્શન લેશે અને હું એને ડોનેશન કલેક્શનની સામે સમુખ આપીશ. તો જે વ્યક્તિ, ખ્યાલ આવે છે ને તમને? તો જે વ્યક્તિ બ્રહ્મચારી મેન્ટાલિટીમાંથી લગ્ન તરફ વળતો હોય તો એને આ રીતે આપણે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય. તેણે ત્યાંને ફૂલ ટાઈમ ડોનેશન કલેક્શનમાં રાખ્યા. તો આપણે પણ એવી રીતના કોઈ ફૂલ ટાઈમ ડોનેશન કલેક્શનમાં 1, 2, 3 ભક્તો રાખી શકાય. અને ડોનેશન દરેકે આપવું જ જોઈએ. આપણી પાસે જે આવે છે એ આપણે આપતા નથી તો નરકમાં જ જવાના, કૃમિ ભોજન નામના નરકમાં.
જવાના ને? એટલે તમને જો કંઈ શંકા હોય તો એની સાથે બેસીને ક્લિયર કરી લેજો, પણ બીજા માણસને ભ્રમિત ના કરતા કે દાન નહીં આપવું જોઈએ. શું પોઈન્ટ બનાવતા તો બીજું આ પ્રાઇવેટ પર જતું રહ્યું ગાડું. હે હા, અહીંયા અંત્યલીલામાં જેમાં શિવાનંદ પ્રભુજી છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને લીલામાં શિવાનંદજી, જે શિવાનંદ એક ભક્ત છે જે હંમેશા બંગાળમાંથી યાત્રા કાઢી અને જગન્નાથપુરીમાં લાવતા હોય ભક્તોને. તો એવી દર વર્ષે ચોમાસામાં યાત્રા કાઢે અને ચતુર્માસમાં એ લોકો અહીંયા જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હોય ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સાનિધ્યમાં. તો એક વખત યાત્રામાં કૂતરો જોડાઈ જાય, તો કૂતરાને રોજ સાથે રાખે, એને પ્રસાદ ખવડાવે. એક દિવસ એવું થાય કે કૂતરો ક્યાંક જતો રહે અને એણે 2-3 માણસ નિયુક્ત કર્યા હોય સેવામાં કે આ કૂતરાનું તમે ધ્યાન રાખજો અને રોજ એને પ્રસાદ મળે એની ગેરંટી લેજો. તો એ કૂતરો જતો રહે તો બહુ દુઃખ થાય ને પેલા 10 વ્યક્તિઓને કહે કે જાઓ તમે શોધી આવો. એ કંઈક પેલું ટોલ ટેક્સ બાબતે એને ચર્ચાઓમાં સમય જતો રહે એટલે પેલું કૂતરાનું ધ્યાન નહીં રહે એટલે કૂતરો જતો રહે. અને પછી જ્યારે એ પાછા આવે છે ત્યારે કૂતરો ત્યાં હોતો નથી. પેલા ભક્તોને કે ક્યાં ગયો? તો એને બહુ દુઃખ થાય, જતો રહેલો હોય. એ 10 માણસને શોધવા મોકલે પણ કૂતરો મળતો નથી. તો એ દિવસે પ્રસાદ પણ નથી ખાતા, ઉપવાસ કરે છે એના દુઃખમાં. અને બીજા દિવસે એ ત્યાં પહોંચે છે જગન્નાથપુરીમાં, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની બાજુમાં બેસેલો હોય કૂતરો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નારિયેળ ખાય, કોરું નારિયેળ આમ ખાતા હોય અને એ જ પ્રસાદ રૂપે પેલાને આપે, કૂતરાને. અને હરે કૃષ્ણ બોલતા હોય, તો કૂતરો પણ હરે કૃષ્ણ બોલતો હોય. અને બીજા દિવસે બધા ભક્તો પાછા ભેગા થાય તો કૂતરો ક્યાંય દેખાય નહીં. એટલે અહીંયા એ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક છે જેમાં પછી પરપોટમાં પ્રભુપાદ પ્રસાદનું મહિમા વર્ણન. ધ નેક્સ્ટ ડે નો વન સો ધેટ ડોગ, for it had obtained its spiritual body and departed for Vaikuntha, the spiritual kingdom. એટલે પ્રસાદ ખાવાથી કૂતરો ક્યાં જતો રહ્યો? ભગવાનના ધામમાં જતો રહ્યો. એટલે અહીંયા પ્રભુપાદ પરપોટમાં લખે છે, બાય રેન્ડરિંગ અ લિટલ સર્વિસ ઇવન બાય ઇટિંગ પ્રસાદમ. એટલે જે વ્યક્તિ થોડી કમથી સેવા કરે છે, શું થોડી કમથી સેવા કરે છે? ખાલી પોતે પ્રસાદ ખાય છે, પોતે થોડોક પ્રસાદ ખાય છે. વોટ ટુ સ્પીક ચેન્ટિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ, તો નૃત્ય કરવું અને કીર્તન કરવુંનો તો વાત જ નથી. ખાલી પ્રસાદ જો ખાય છે તો એવરી વન કેન બી પ્રમોટેડ ટુ વૈકુંઠ. ખાલી પ્રસાદ આપવાથી માત્રથી એ ભગવાનના ધામમાં જતો રહેશે. It is therefore requested to all our devotees in the ISKCON community to become a pure Vaishnavas, so that by their mercy, તો બધાને શુદ્ધ વૈષ્ણવ બનવા માટે વિનંતી છે. અને એમની કૃપાથી બધા લોકોને આપણે વૈકુંઠમાં મોકલી શકીએ. તો આપણે બધા ભક્ત બનીશું તો આપણે સામાન્ય જીવ, કૂતરા, પશુ સમાન પર પણ કૃપા કરી અને એને ભગવાનના ધામમાં મોકલી શકીએ. એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. હા, બીજું ઘણા લોકો હમણાં પેલી નામ શું છે જયદીપની છોકરીનું નામ શું મોટી, હા, તુલસી મને પૂછતી હતી ગયા શુક્રવારે કે એના ટીચર એને પૂછે કે આપણે મરી જઈએ ત્યારે આપણે તો બાળી દે આપણને, તો પછી આપણે નરકમાં કેવી રીતના સજા મળે? ખ્યાલ આવ્યો ને? તો મેં એને કીધું કે આપણે મરી જઈએ, આપણે શરીર નથી, બચપણનું શરીર જોયું, યુવાનીનું શરીર જતું રહ્યું, ગઢપણનું શરીર જતું રહ્યું, ને આપણે મૃત્યુ પામ્યા. તો તું એને એમ કહેજે કે એવી રીતના આપણે આ જીવનમાં પણ બહુ શરીર બદલીએ છીએ અને મૃત્યુ વખતે આપણે બીજા શરીરમાં જતા રહીએ. નર્કમાં જવા માટે આપણને યાતના શરીર આપવામાં આવે ને એ યાતના શરીરમાં આપણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ. એટલે કોઈને ખ્યાલ નહીં હોય તો આપણે મૃત્યુ પછી યાતના શરીરમાં જઈએ છે. અને મને બચપણમાં જે તાવ આવતો, આ હું ત્યારે લગભગ 10 વર્ષની અંદરનો હતો, 7-8 વર્ષનો હતો ત્યારની વાત છે કે મને છે ને તાવ આવે ત્યારે હું હતો ત્યારે મને આમ બહુ ડુંગરમાંથી ઘસડતા હોય એવું લાગે. શું લાગે? ડુંગરમાંથી મને ખડબચડું લાગે એમ કરીને હું જાગી જાઉં. મને મારા મમ્મી પપ્પાને કહેતો મને કંઈ ખડબચડું લાગે, મને કંઈ ખડબચડામાં ખેંચે છે. તો એનો અર્થ શું થયો?
એનો અર્થ શું થયો? હે અક્ષય, કે આગલા જન્મમાં હું ક્યાંક નર્કમાં જી આવેલો છું. એટલે એવી ના આપણે દરેક વ્યક્તિ નર્કમાં જી આવેલા છીએ. દરેક વ્યક્તિ એટલે આ 26 પ્રકારના નર્કનું વર્ણન છે એ બધામાં આપણે જી આવ્યા જ છીએ. એટલે નર્કમાં સજા મળે છે અને ખાલી ખાવા માત્રથી સજા મળે છે. તો એ સજાથી બચવું જોઈએ અને એ છે પ્રસાદનું વિતરણ કરવું પડશે. શું કરવું પડશે? પ્રસાદનું વિતરણ. આપણો તાત્પર્ય વાંચીએ. श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है यज्ञाशिष्ट संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुजंते त्वघम पापा ये पचंते आत्मकारणात्. તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે કે ભગવાનને ભોગ લગાવીને જ ખાવું જોઈએ. પણ અહીંયા ભાગવત એક સ્ટેપ આગળ વધારે છે. ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાવું જોઈએ એ તો પ્રભુપાદ સામાન્ય વસ્તુ કહે છે, સાથે બીજાને વિતરણ કરીને ખાવું જોઈએ. એટલા માટે અને બીજું જે પ્રસાદ લેવાની રીત છે તે પણ હું તમને કહી દઉં. આપણે બધા ઘણા ઇસ્કોનના ભક્તો પણ આપણે જોઈએ છીએ. એવું નથી કે ખાલી ફોરેનના ભક્તો જ આવું કરે છે, ઇન્ડિયન ભક્તો પણ 90% આવું કરે છે. પતિ પત્ની સાથે ખાવા બેસી જાય. દરેક ઘરમાં પતિ પત્નીએ સાથે ખાવા બેસવું જોઈએ નહીં. લગ્ન સંસ્કાર શું છે? કોઈ બધાએ શબ્દ સાંભળ્યો છે? લગ્ન સંસ્કાર કહેવાય એમ? હાથ ઊંચો કરો. બસ એટલા જ સાંભળ્યું, પણ સ્ત્રીઓ કોઈ નહીં સાંભળ્યું. હે, આ બધા આફ્રિકાના જંગલમાંથી આવ્યા, ડિપોર્ટ કરી દીધા. ક્યાં પેલું મેક્સિકોના જંગલમાં જતા રહેલા, ત્યાંથી ડિપોર્ટ કરીને કાલે તમે બધા અહીંયા આવેલા હોય એવું લાગે. લગ્ન સંસ્કાર છે. તો એ સંસ્કાર શું છે? સંસ્કાર શું છે? કોઈ કહી શકે સંસ્કાર એટલે શું? હે, બોલો सर्वदर्शन दास, संस्कार क्या होता है? संस्कार ये होता है जो क्रिया करने से पहले उसको उस क्रिया के बारे में ज्ञान दिया जाता है. वो क्रिया क्या है? वो ज्ञान ऑफिशियल हो जाता है. क्या हो जाता है? ऑफिशियल. जैसे लग्न के पहले लड़की को समझाया जाता है. જેવી લગ્ન પહેલાં છોકરીને સમજાવવામાં આવે તારે પતિની સેવા કરવાની, પતિ સૂવે પછી તારે સૂવાનું, પતિ ખાઈ લે પછી ખાવાનું, પતિ ઘરમાં આવે ત્યારે પાણીનો ગ્લાસ આપવાનો, પછી શાંતિથી ખાઈ લે, બધું થાય પછી તારે જે ઉપાધિ હોય તે પછી કહેવાની. આ બધું બહુ સિસ્ટમેટિક છે આપણા વેદોમાં. અને એ વસ્તુ તારે પતિ સાથે કેવો વ્યવહાર કરવાનો એ બધું એની મા એને શીખવાડે. મા ગુરુ છે એની. અને જ્યારે લગ્ન થાય ત્યારે એ બ્રાહ્મણો અને વડીલો અને અગ્નિની સાક્ષીમાં એ પ્રાણ લે છે કે આ જે મને શીખવેલું છે તે હું નિયમિત રીતે કરીશ. એટલે એ છાપ છૂટી એના હૃદયમાં કે મેં હવે આ બધાની વચ્ચે પ્રાણ લીધું છે. એને સંસ્કાર કહેવાય. સમજમાં આવે છે વાત? તો હવે તમને પત્ની જે થાળીમાં ખાતો હોય એ થાળીમાં પત્ની ખાય તો એમાં પત્નીને કોઈની માટે આપણે ભેદભાવ નથી, પણ એના કલ્યાણ માટે કહીએ છીએ કે એણે નહીં ખાવું જોઈએ, કારણ કે એનું બહુ અહિત થાય છે. મહાભારતમાં આનું વર્ણન છે. પતિ પત્ની એક થાળીમાં ન ખાઈ શકે. દીકરીને પુત્ર પિતા અથવા માતા અને દીકરી અથવા પુત્ર અને પિતા એક થાળીમાં ખાઈ શકે, પણ એ પણ અમુક વય સુધી. ત્યાર પછી એક થાળીમાં પુત્રી સાથે પણ પિતા ન ખાઈ શકે. ખ્યાલ આવે છે વાતને? તો એવી રીતે જ આપણે આપણા ઘરમાં પ્રસાદ લેવો જોઈએ. કે બીજું આ વેજીટેરિયન છે એ મનમાંથી ભાવના કાઢી નાખવી જોઈએ. આવો આમાં લસણ કાંદા નથી એટલે આ તો ખવાય. લગ્નમાં ગયા તો કોઈક વખત ખાવાય, કોઈ વખત ન ખવાય. એક જ વખત તમને કંઈ નહીં, આણે બહુ ભક્તિ કરી છે ને ભગવાન એવું વિચારે કે એક વખત આને નરકમાં મૂકી દેવા દે. ચાલશે? नहीं चाले ने. यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए भोजन को खाने वाले भगवत भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं. हमें सारे भोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान किया गया है. एको बहुनाम यो विदधाति कामान. भगवान वेद सूत्र है. एको बहुनाम यो विदधाति कामान. બીજું શું છે? આગળની લાઈન શું છે?
નિત્યો નિત્યાનામ ચેતન चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। श्री भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह के प्रति हमारी कृतज्ञता हम यज्ञ संपन्न करके प्रकट करें। એટલે યજ્ઞ શેના માટે કરવાનો હોય? ભગવાનને ઓફર શેના માટે કરવાનો હોય? કારણ કે ભગવાને આપ્યું એ ભગવાનને અર્પણ કરીને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ છીએ આપણને કે ભગવાન તમારી કૃપાથી મને પ્રાપ્ત થયું, નહીં કે મારી આવડતથી પ્રાપ્ત થયું. જેમ કે આપણે પ્રચાર કરવા જઈએ, ત્રીજો ચમત્કાર બધા કરે છે. દરેક વ્યક્તિને ભગવાન જીવને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લાવી અને એને એની ગાંઠી નર્કમાં જતી હોય તેને ભગવાન ધામ તરફ વાળી દે. તો આ ત્રીજો ચમત્કાર ઇસ્કોનના ભક્તો કરે છે બધા મોટે ભાગે. પણ એ પોતે શ્રેય નહીં લેતો, એણે પોતે શ્રેય લેતો નથી. એણે જેમ કે ભગવાન હનુમાનજી જે છે તે સમુદ્ર કૂદી જાય અને ભગવાન રામ સેતુ બાંધવો પડે, તો ભગવાન રામ મહાન કે હનુમાનજી મહાન? હનુમાનજી મહાન એમ દેખાય, કારણ કે ભગવાન રામ હનુમાનજીનો મહિમા વધારવા માગે છે. એવી જ રીતે ભગવાન એના ભક્તોનો મહિમા વધારવા માગે છે. એને શક્તિ સંપન્ન, હનુમાનજીને શક્તિ સંપન્ન કર્યા, સમુદ્ર લાંગી ગયા. એવી રીતના ભક્તોને ભગવાન શક્તિ સંપન્ન કરે છે ને, એ પ્રચાર કરે છે અને જીવને વાળે છે. તો દરેક જીવ જે છે એણે એ એટલા માટે ગર્વિત નથી થતો, એ વિચારે છે કે આ ગુરુ પરંપરા અને ભગવાનની કૃપાથી થઈ રહ્યું છે. એ કોને શ્રેય આપે છે? ભગવાનને શ્રેય આપે છે. તો ભગવાનને શ્રેય આપવો જોઈએ. એટલે યજ્ઞ કરવો એ ભગવાન તરફની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી કહેવાય કે ભગવાન તમારા લીધે મને પ્રાપ્ત થયું છે. અને એ ભગવાનને લીધે પ્રાપ્ત થયું છે તો ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિએ દાન આપવું જોઈએ કે ન જોઈએ? આપવું જોઈએ કે ન આપવું જોઈએ? હાથ ઊંચો કરે, આપવું જોઈએ. અરે બહુ બધા હાથ ઊંચા થયા. જંગલમાં નહીં થયેલા હતા, સંસ્કારમાં નહીં થયેલા હતા. અને બીજાને નર્કમાં બચાવતા, નર્કમાં કૃમિ પાક, શું છે નામ? કૃમિભોજ નામના નર્કમાં જતો બચાવવા માટે બીજાને પાસે બી એને પ્રેરિત કરવો જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને? वास्तव में जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये यज्ञ करना है. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार. એટલે ભગવાન કે યજ્ઞાર્થ કર્મ કરવું જોઈએ. એટલા માટે ભગવાને જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે પણ કીધું સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા પૂર્વ વાચા પ્રજાપતિ અનેન પ્રસિ વિધ્વમે સ્વસિત વસ્ત કામ દુઃખ. તમારી જે પણ ઈચ્છા છે તે યજ્ઞ દ્વારા પૂરી કરો. યજ્ઞ એટલે ભગવાન પાસેથી જે પણ પ્રાપ્ત થાય છે એની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી કે તમારી કૃપાથી બધું મને મળી રહ્યું છે. અને જ્યારે એ મળી રહ્યું હોય ત્યારે આપણે એને પાછું આપવું એ આપણો ઉદ્દેશ છે. બીજું હમણાં કંઈ પોઈન્ટ રહી જતો હોય તો મને જોવા દેવું. હા, ઘણા લોકો વિચારે છે કે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ તો ભગવાન ક્યાં ખાય. એક સમાજ બહુ પોતાની જાતને આર્યવાન ગણે. આર્ય એટલે શું? આર્ય એટલે શું? કોને ખબર છે આર્ય એટલે શું? હાથ ઊંચો કરે. બસ બીજા ડેમાં 10 વખત જોયું આપણે આર્ય કોને કહેવાય તે. જે જીવનના ઉદ્દેશને જાણે છે, જીવનના ઊંચ ઉદ્દેશને જાણે છે તેને આર્ય વ્યક્તિ કહેવાય. તો અમુક લોકો પોતાની જાતને આ સમાજના ગણે છે, ડેશ સમાજના, આર્ય સમાજના ગણે. અને એ લોકો જ કહે કે તમે લોકો બહુ ભાવુક છો, એમ કે ભગવાનને ભોગ લગાવો અને પછી ખાઓ, એમ કે. પણ ભગવાન ક્યાં ખાય છે? ભગવાન ક્યાં ખાય? તો ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદને એક આર્ય સમાજવાળાએ પૂછ્યું કે તમે બહુ ભાવુક અને સેન્ટિમેન્ટલ છો, બહુ તમે આવી રીતના ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાવાની વાત કરો, પણ ભગવાન ક્યાં ખાય છે? તો પ્રભુપાદ કહે કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે તદહમ અસ્નામી, હું એને ખાઉં છું. તો મારે તમારી વાત માનવી કે ભગવાનની વાત માનવી? ખ્યાલ આવ્યો ને? અને આપણી પાસે ઉદાહરણ કેટલા બધા છે. અર્ચા વિગ્રહ ખાય છે. અલાના ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ડાયરી ઓન પિલગ્રીમેજ ટુ હોલી ઇન્ડિયામાં ભક્તિવિકાસ મહારાજ, પરમ પૂજ્ય ભક્તિવિકાસ મહારાજ લખે છે
કે અલારનાથ મંદિર જે છે ત્યાં પેલો બ્રાહ્મણ રોજ ભગવાનને ભોગ લગાવતો હોય એને પ્રસાદ લઈ લેતો હોય અને ભગવાનની વિશેષ કૃપા પણ છે સાથે સાથે. તો એ કે હા એણે કીધું કે ભાઈ કેવી રીતે ખાય, તો પછી તો તમે થાળી તો એવી ને એવી વધેલી હોય છે, તો કે એ ભગવાનની બીજી કૃપા છે કે થાળી એવી ને એવી રવા દે છે, પાછું છોડી દે છે. જો એ બધું જ ખાઈ જાય તમે ભોગ લગાવવાનું છોડી દેશો. એટલે ભગવાનની વિશેષ બીજી કૃપા છે. એટલે ભગવાન ખાય અને સાથે સાથે એવી થાળી ભરી દે. જેમ પેલું હમણાં ભોપાલનું મંદિરનું ઓપનિંગ હતું, તેમાં ગોકુલચંદ્ર પ્રભુનું લેક્ચર હતું. તેમાં ગોકુલચંદ્ર પ્રભુ કે આ તમારા અર્ચા વિગ્રહ કેવા અર્ચા વિગ્રહ છે, એમ કે સમજાવે છે ઉદાહરણ આપીને એક કે પોતાની ઉપર માખી બેસે છે, એ માખીને ઉડાડી નહીં શકતા, તો એ અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવાનો શું ફાયદો? કોને કોને મનમાં આવો ભાવ જાય છે? બી ફ્રેન્ક, વૈષ્ણવ ફ્રેન્ક રહેવા જોઈએ. હા મને થાય છે, જ્ઞાન થાય એટલે સમજાશે. હાથું જો કરે કોને કોને એવો ભાવ થાય? કોઈ નહીં. સારું કહેવાય, વેરી ગુડ. બધાને શ્રદ્ધા છે અર્ચા વિગ્રહ પર. તો ભગવાનની મંજૂરી વગર, ભગવાન કૃષ્ણની મંજૂરી વગર એક પાંદડું ન હલી શકે. બધા માનો છો? તો માખી પણ ઉડતી ઉડતી આવી, એ ભગવાને મંજૂર કરી તો જ ત્યાં આવી ને, હા કે ના? અને હવે આપણને સેવા આપી કે તમે એને ઉઠાડો. હવે આપણને ભગવાન આપણી સેવા લેવા માંગે છે. આના દ્વારા ભગવાન કૃપાળુ છે કે ભગવાન આપણને આવી રીતના સેવામાં જોડે છે. ખ્યાલ આવે ને? તો એવી જ રીતે અલારનાથમાં મંદિર છે. અલારનાથમાં ભગવાનને ભોગ લગાવતો હોય બ્રાહ્મણ, એને એમ કે ભગવાનને હું ભોગ લગાવું છું, એને મનમાં લોક આવતો હોય પણ એને ભાવ નહીં હોય કોઈને. હા, બીજું દરેક માતાજીને વિનંતી કે મંદિર, તમારા ઘરમાં કિચન હોય તેમાં કંઈ પણ વસ્તુ, પાણી પણ નહીં પીવું જોઈએ અને કંઈ પણ ખાવું પણ નહીં જોઈએ તમારા ઘરના કિચનની અંદર. ખબર છે તમને? કોને કોને ખબર છે? પણ દરેક માતાજી ખાઈ લે. દરેક માતાજી, જેટલી માતાજી હાથ ઊંચી કરે એટલી દરેક માતાજી ખાઈ લે. મોટે ભાગ 90%. કોઈ એક બે અપવાદ હોઈ શકે, પણ આવી રીતના ચાખવું, પાણી પીવું કિચનમાં ન જોઈએ, કારણ કે એ ભગવાનનું કિચન છે. તો એ એક વાત હતી. પછી આ હું વાત પરથી હું ત્યાં ગયો, આ તો યાદ આવી ગયું એટલે કીધું. હા, અલારનાથમાં એ બ્રાહ્મણને બહાર જવાનું થાય તો એનો છોકરો મધુ હોય, એને કહે કે તું ભોગ લગાવજે ભગવાનને. એટલે મધુ, એ બ્રાહ્મણ બહાર જાય 3 દિવસ માટે, મધુ ભોગ લગાવે ભગવાનને. ભગવાન ખાતા નથી. થોડીક વાર પછી આવે, ભગવાન આ તમે મારા પિતાજી કહી ગયા છે તમને, આ તમે ગ્રહણ કરો અને હું 15-20 મિનિટ પછી આવું, પછી ખાલી ડીશ લઈ જઈશ. તો 15-20 મિનિટ પછી આવે તો એઝ ઇટ ઇઝ પ્રસાદ હોય. તો પાછો આવે કે ભગવાન તમે ખાધું નહીં, હવે તમે ખાજો નહીં તો મારા પિતાજી, હું આવી રીતના પાછી ડીશ લઈ જાય, મારા પિતાજી મને ખીજવાશે, તમે ગમે તેમ કરીને ખાજો જ. એટલે એમ કરીને પાછું ભગવાન સામે ભોગ લગાવે ને પડદો બંધ કરીને રમવા જતો રહે. 15-20 મિનિટ પછી પાછો આવે, પાછી ડીશ એવી જ ના જ પડેલી હોય. એટલે એને દુઃખ થાય અને રડવા માંડે કે તમે જો નહીં ખાશો મારા પપ્પા મને બહુ મારશે, તમારે ખાવું જ જોઈએ. અને પછી એમ કે હું પાછું ભોગ લગાવું, પ્રભુ કૃપા કરીને પ્રભુ ભગવાન ગ્રહણ કરો. ને બહુ ભાવથી બોલે. ત્રીજી વખત પડદો બંધ કરીને જાય ને આવે તો ડીશ ખાલી, ભગવાન ખાઈ લે. એવી રીતના ધીમે ધીમે 2 દિવસ જાય, 3 દિવસ, રોજ ભગવાન ખાઈ લે. તો ચોથો દિવસ થાય તો આ બધાના ઉપવાસ ચાલવા માંડે. ખાવા મળે નહીં કંઈ, ભગવાન બધું જ ખાઈ જાય. તો પેલો બ્રાહ્મણ આવે તો પત્નીને કમજોર અવસ્થામાં જોઈએ કે શું થયું? તે કે ઉપવાસ ચાલી રહ્યો છે. તે કે કેમ? તે કે પ્રસાદ આવતો જ નથી. તો એ કે પેલા મધુ ભગવાનને ભોગ લાવે ને પાછું કંઈ આવતું જ નથી. ને કે એવું થોડું હોય, ભગવાન થોડા ખાય, મૂર્તિ કદી ખાય એમ કે. એટલે કે જોઉં છું આજે. તો પેલાને કહે જા તું ભોગ લગાવ. જો પેલો મધુ કહે કે ભગવાન ખાઈ જ લે છે. તો કે આજે તું લગાવ. તો ભોગ લગાવે, પડદો બંધ કરે, આ સંતાને જોયા કરે. તો ખીર બનાવેલી હોય તો ખીર ભગવાન લઈ અને ખાવા જતા હોય તો મધુ પેલો બ્રાહ્મણ પકડી લે. તો આમ ખીર ઉડે, ભગવાનના ઉપર છાંટા ઉડે. તો ભગવાન ખાય છે. અત્યારે પણ આપણે અલારનાથ મંદિર જઈએ તો આવી રીતના ખીરના છાંટા ઉડેલા આપણે અર્ચા વિગ્રહ પર જોઈ શકીએ. તો ભગવાન ખાય છે, આપણને સેવા આપે છે. એ જ બાને આપણો ભાવ જુએ છે. ભગવાન
પ્રેમના ભૂખા છે. એ પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું જે છે તે પ્રસાદ રૂપે ભગવાન કૃપા આપે છે ને આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવે છે તે આપણો પ્રેમ વ્યક્ત કરીએ છીએ. એટલા માટે જે પ્રસાદ બનાવો તે કેવી રીતના બનાવવો જોઈએ? પ્રેમપૂર્વક બનાવવો જોઈએ. અને એ પ્રેમપૂર્વક આપણે એમ નહીં જોવાનું કે આ તો સર્વદર્શન ખાવાનો છે, આ તો બ્રિજેશ ખાવાનો છે, આ તો નિખિલ ખાવાનો છે, નિખિલ કંઈ કામ કરતો નથી મંદિરમાં અને એટલું સરસ હું ખાવાનું બનાવીશ, પ્રસાદ બનાવીશ ને નિખિલ ખાઈ જાય. એવું આપણા મનમાં ભાવ કાઢી નાખો. આપણે ભગવાનને પહેલાં આપવાનું છે ને ભગવાન જેને આપવા માંગતા હશે એ જ વ્યક્તિ અહીં આવીને પ્રસાદ લઈ શકશે. કેટલા લોકોને આપણે પ્રસાદ આપીએ છીએ લઈ નહીં શકતા. નહીં પેલું ખબર ને, આપણે કીર્તનમાં જઈએ તો એક વખત એક ભાઈને કીધું આ બુક લઈ જાઓ. નહીં. મેં કીધું પેલો મુસલમાન પણ નહીં હતો, હિન્દુ જ હતો, કંઈક બીજા સંપ્રદાયમાં માનવાવાળો હતો. તો મને દયા આવી તો મેં દોડતો પેલામાંથી જલ્દી 2 લાડુ કાઢીને એને આપ્યા. નહીં હું નહીં ખાવાનો એમ કે. મેં કીધું ખાઓ, બહુ સરસ છે. નહીં એટલે કે શું થાય? મેં કીધું એમ કે અમારી ચેતના બગડી જાય એમ કે. એટલે એ જ વ્યક્તિ પ્રસાદ ખાઈ શકશે જેને ભગવાનની પરમાત્માની કૃપા હોય. એટલે તમારે ભગવાનને ભોગ લગાવવા માટે આ પ્રવચનની અસર થવી જ જોઈએ દરેકને વ્યક્તિ પર. જેવી રીતે ગાંધીજીને થઈ ગઈ, પછી બીજા કોને થઈ? મેં કીધું ઉદાહરણમાં એવા બહુ બધા ઉદાહરણ છે. બા ઓપરેશનવાળાને થઈ ગઈ, ઘણાને આ થઈ ગયું એટલે એણે આ ખોલી નાખ્યું, ઘણાને આમ થઈ ગયું એટલે આ ખોલી નાખ્યું, ઘણાએ NGO ખોલી નાખે. એના જીવનમાં એવી ઘટના બને તો એ ઘટના બને ને એ લોકો કરી નાખે છે. તો એવી જ રીતે આપણને સાંભળવાની ઘટના બની અને આજથી જ મારે પ્રેમથી ભગવાન માટે બનાવવું છે એવો ભાવ વિકાસ કરવાનો. એટલે ભગવાન માટે બનાવવો છે ત્યારે ઉત્તમ ક્વોલિટીનું બનાવવાનો જ ભાવ રાખવાનો. એને પછી માણસ ખાય છે એ નહીં જોવાનું, તો ભગવાન ગ્રહણ કરે. તમે માણસને પહેલાં જ જોઈ લો તો ભગવાન કાંઈ ગ્રહણ કરવાના? હું જ નથી ગ્રહણ કરતો. હરે કૃષ્ણ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે. હરિ હરિ.